Hello my dear students, welcome back to my channel. In this session, we will continue the stereochemical aspects of nucleophilic substitution reactions. Under that, the next continuation part is enantiomers. What are enantiomers? Usually ಇದನ್ನ definition ಅನ್ನ exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Define enantiomers or enantiomerism. A pair of aptically active substances or a pair of aptically active isomer which is non-superimposable mirror images are called enantiomers. I will repeat again. A pair of aptically active isomers which are non-superimposable mirror image. ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ isomer, the compound will rotate the plane polarized light towards right side. What is the meaning of minus lactic acid? This is the isomer which rotate the plane polarized light towards left side. Okay, these two pairs are nothing but enantiomers. What are enantiomers? These are the pair of aptically active isomers which are non-superimposable mirror image. ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ the pair of aptically active isomers which are non-superimposable mirror images are called enantiomers. Plus lactic acid and minus lactic acids are the examples for enantiomers. Okay, then what are the characteristics of enantiomers andre ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. Characteristics of enantiomers, first one is these two pairs are non-superimposable mirror images. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. The pairs, the isomers which are non-superimposable mirror images and they do not have a plane of symmetry. ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾವ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದಾದ್ರೂ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾವ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇ ಆರ್ non-superimposable mirror images, and second one is they do not have a plane of symmetry, and third point ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ they rotate the plane polarized light in opposite direction. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾತಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This isomer will rotate the plane polarized light towards right side. This isomer will rotate the plane polarized light towards left side. Arthaita? They rotate the plane polarized light in opposite direction. And the next one is the enantiomers are having identical physical properties. ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ melting point, boiling point, density, etc. And also the enantiomers also exhibiting identical chemical properties. Even ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ chemical properties ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, but they only differ in the biological activities. Plus lactic acid ದು biological activities ಬೇರೆ, minus lactic acid ದು biological activities ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಎಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ. ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ that glucose will rotate the plane polarized light towards right side, dextrorotatory. L-glucose andre left side ge rotate ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು levorotatory compound. But what is the difference? D-glucose, L-glucose ಎರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ D-glucose ದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇರೆ, L-glucose ದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇರೆ. D-glucose ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್.
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. These are the some characteristics of enantiomer. They do not have plane of symmetry. They are non-superimposable mirror images. They rotate the plane polarized light in opposite direction. They have identical physical properties. They have identical chemical properties, but they differ in the biological activities. This is about enantiomers. And the next one is a racemic mixture. Next one is racemic mixture. Idannu kuda usually exam alli kelta irtare. A racemic mixture, important concept. Racemic mixture. Racemic mixture. What is racemic mixture? Racemic mixture. Okay, what is racemic mixture? See, an equimolar mixture of both dextrorotatory and levorotatory forms are called racemic mixture. ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೆವೊರೊಟೇಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಬಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 50% ಇದ್ರೆ, ಡಿ ಫಾರ್ಮು 50% ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ ಫಾರ್ಮು 50% ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ both dextrorotatory and levorotatory forms are called racemic mixture. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. And these racemic mixtures are represented or designated by the symbol DL or plus or minus ಅಂತಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. DL ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಆ ರೆಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಫಾರ್ಮು ಇರುತ್ತೆ, ಲೆವೊರೊಟೇಟರಿ ಐಸೋಮರು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆವೊರೊಟೇಟರಿ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Hence racemic mixture is designated by the symbol DL or plus or minus. What are racemic mixture? An equimolar mixture of both dextrorotatory and levorotatory forms are called racemic mixture. But in Pitkoli, this is very very important. Racemic mixture is optically inactive. Racemic mixture is optically inactive. D ಫಾರ್ಮು ಇದೆ, L ಫಾರ್ಮು ಇದೆ, ಬಟ್ ಎರಡು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎರಡು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ದಾಗ the optical inactivity of racemic mixture is due to equal and opposite rotations of enantiomers which are cancelled out. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿ ಫಾರ್ಮು 50% ಇದೆ, ಎಲ್ ಫಾರ್ಮು 50% ಇದೆ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್, the rotations of enantiomers are cancelled out. ಬರೀ ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬರೀ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿ ಫಾರ್ಮು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ ಫಾರ್ಮು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್, ಈ ಒಂದು ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ racemization. What is mean by racemization? It is the process of conversion of enantiomers into racemic mixture. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ enantiomers ಇದೆ, ಈಗ ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋ 50% ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ರೆಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ರೆಸಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is mean by racemization? It is the process of conversion of enantiomers into racemic mixture is known as racemization. Next one is resolution. Resolution. What is mean by resolution? ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಮೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ರೆಸಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
It is the process of separation of racemic mixture into enantiomers. Racemic mixture ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ racemic mixture ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. racemic mixture ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೆವೊರೊಟೇಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವೆರಡನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ racemic mixture into enantiomers. Both the dextrorotatory and levorotatory compound are called resolution. Next, diastereomers. 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 ನೋಡಿ, diastereomers ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವೆರಡು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಬರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ದ optically active isomers, or they are the stereo isomer which are not the mirror images and non-superimposable with each other. ಎರಡು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ತರನೂ ಇರಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. 2,3 ಡೈಕ್ಲೋರೋ 2,3 ಡೈಕ್ಲೋರೋಪೆಂಟೇನ್. 2,3 ಡೈಕ್ಲೋರೋಪೆಂಟೇನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3 CH Cl C Cl H C2H5. ನೋಡಿ, 2,3 ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. 1 2 3 4 5 C2H5 ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ CH2 CH3 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. 2,3 dichloropentane. We know that it is optically active due to the presence of chiral carbon. Chiral carbon atoms 2 ಇದೆ. Hence the total number of isomers possible, optical isomers ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 4 ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ತಗೋಣ. What is the mirror image of this compound? CH3 C Cl H C, here H, here Cl, here C2H5. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ತರ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್. ನೋಡೋಣ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್. ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಅಂತ ತಗೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. Both 1 and 2 are the examples for enantiomers because they are non-superimposable with each other. ಇದರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ 2,3 ಡೈಕ್ಲೋರೋಪೆಂಟೇನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ. CH3 C H Cl CH Cl C2H5. ಈಗ ಇದರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? CH3 Cl H C Cl H C2H5. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಈವನ್ these two are also an example for enantiomers. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ತರನೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್. ಈಗ ಹೇಳಿದೆ 1 and 2 is enantiomers, 3 and 4 are enantiomers, no doubt, because they are non-superimposable mirror images with each other. But consider 1 and 3. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ತರನೂ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ತರ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, first one and third one are the example for diastereomers. Even first one and fourth one are also an example for diastereomer. First one ದು fourth one ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ತರನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. Similarly, second and third also. Second one and third. Second one third one ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ತರನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. Even second one and fourth one also. These pairs, first to third, first to fourth,
2 and 3, 2 and 4. These pairs are nothing but diastereomer. ಈ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. What are diastereomers? They are the pair of optical isomers, or they are the stereoisomers, which are not the mirror images and not superimposable with each other. This is about the diastereomers. And the next concept is mesocompounds. Mesocompounds. ಏನಿದು ಮೆಸೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್? ನೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೆಸೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈವನ್ ದೋ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಸೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೆಸೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಸ್ಟೀರಿಯೋಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. These the compound which do not stereoisomers ಬೇಡ. These are the compound which do not show optical activity even though the presence of chiral carbon are called mesocompound. The compound which do not show optical activity even though the presence of chiral carbon are called mesocompound. The optical inactivity of mesocompound is due to the presence of plane of symmetry. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ, ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ COOH, CHOH, CHOH, COOH. ನೋಡಿ, ಇದರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ತಗೋಣ. ಇದರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ COOH, COH, H, COH, here also H, COOH. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. These pairs are the example for mesocompound. ಏನ್ ಹೇಳಿದ mesocompound ಅಂದ್ರೆ the compound which do not show optical activity even though the presence of chiral carbon atom. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ. ಈಗ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸದೇ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸರ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಸೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಮೆಸೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ಲಿ upper half part and lower half part. Here the upper part will try to rotate the plane polarized light towards right side. Lower half of the part will try to rotate the plane polarized light towards the left side. Because of internal compensation. Internal compensation ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಫ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್, ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೇ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ ಲೈಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್. ಅದೇ ತರ ಇವೆರಡರದ್ದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಸೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದೆರಡು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ COOH, here OH, here H, here H, OH, COOH. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆಸೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇವೆರಡನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಸೋಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಮೆಸೋಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಮೆಸೋಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. These are optically inactive due to the presence of
plane of symmetry. But these are called as enantiomers. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, OH ಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, OH ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇದು, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 2 ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ನೀವು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ plus and minus tartaric acid. These two pairs are the meso compounds. Next concept is retention configuration. ಏನಿದು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? Okay, retention configuration. Retention configuration. Okay, whenever a chemical reaction is carried out on a chiral molecule, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ atoms or the spatial arrangement of bonds around the chiral carbon is same before and after the chemical reaction. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ವೆನ್ ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಎ ಕೈರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ may or may not having same configuration to that of reactant molecule. ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಈ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತು ಏನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ನೇಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಿಟೈನ್. ರಿಟೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. ದ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಎ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಸಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೈರಾಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈ ಬಂದ್ಮೇಲೆನೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ. This is before the chemical reaction. This is after the chemical reaction. Here, the spatial arrangement of bonds around the chiral carbon atom is same before and after the chemical reaction. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ the spatial arrangement of bonds around the chiral carbon atom is same. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ. This is what we call retention configuration. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಣ, ಟೂ ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟನಾಲ್. ಓಕೆ, 2-methyl butanol ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಈ ಕಡೆ CH2OH, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ OH ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, 2-methyl, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ C2H5. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ 1 2 3 4 ಬ್ಯೂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಈಗ ಇದು ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್
containing 4 different group H, C2H5, CH3, CH2OH. This is completely one group. 1, 2, 3, 4 are entirely different. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇದಕ್ಕೆ aqueous HCl ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ OH, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ H ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. OH group have been replaced by chlorine. The product obtained is CH3. Here this is towards the observer. This is C2H5 and here CH2Cl. ನೋಡಿ, this is 2-methyl butanol. This is 1 chloro 2-methyl butane. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್, ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಬಿಫೋರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ನೋ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಈಗ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋದು ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರನೇ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? Suppose if the bond breaks at the chiral carbon atom, it leads to the formation of retention ಬರಬಹುದು, inversion ಬರಬಹುದು, racemic mixture formation ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕೇಳಿ. ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರಬಹುದು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C2H5 ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, CH3, X. ಓಕೆ, ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ, C2H5, X, CH3, H, 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ವೈ ಬಂದಿದೆ. ಆಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ C2H5 C H, this is towards the observer, this is CH3, this is Y, this is B. ನೋಡಿ, ಇನ್ನ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, C2H5 C H CH3 and here Y. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ. Suppose a chemical reaction is carried out on a molecule. Suppose if the bond breaks at the chiral carbon, ನೋಡಿ chiral carbon atom ಹತ್ರನೇ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ವೈ ಬಂದಿದೆ. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ನೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ನೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರಬಹುದು. ಇಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ inversion or racemic mixture. If only product B is formed, is called retention configuration. If only C is a product formed, that depends. Sir, sangare B barutta C barutta sir. That depends upon the nature of the groups around the chiral carbon atom. Yav bekru barabodu. If only B is formed,
called retention configuration. If only C is formed, it called inversion configuration. ನೋಡಿ, spatial arrangement of bond around chiral carbon atom before the reaction ಹೆಂಗಿದೆ, after the reaction ಹೆಂಗಿದೆ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಇದು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ the bond breaks at the chiral carbon atom, it may leads to the formation of inversion configuration, retention configuration or racemic mixture. If no bond breaks at the chiral carbon atom, it leads to the formation of only retention configuration. Okay, last concept of stereochemistry of SN2 and SN1 mechanism. Stereochemistry of SN2 and SN1 mechanism. Already ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ SN2 ನೇ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ SN2 ಮೆಕಾನಿಸಮ್? ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Br CH3, this is towards the observer, hydrogen, this is C6H13. ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ 6, 7, 8 ಇದೆ. ಆಕ್ಟೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ. 2 ಬ್ರೋಮೋ ಆಕ್ಟೇನ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. 2 ಬ್ರೋಮೋ ಆಕ್ಟೇನ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಈಗ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏಕ್ವಿಯಸ್ KOH ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? KOH ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯಾವುದು? OH ಮೈನಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ OH ಮೈನಸ್ ಹಿಂದಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಂದಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Br ಮೈನಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The product formed is OH, C, this is CH3 towards the observer, that is hydrogen, and here C6H13. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ಟು ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ. ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ಟು ಆಲ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬರೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ Br ಮೈನಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SN1 ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್? SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, SN1. ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮೈನಸ್ 2 ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್. 2 ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್. SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ? SN2 is only 1 step mechanism. SN1 is two step mechanism. First step ಗೊತ್ತಿದೆ, that is slow step, that is a rate determining step. First step ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The halogen atom depart from the carbon atom, result in the formation of stable carbocation. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ Br ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. CH3 here H here C2H5.
ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ, Br ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಆಫ್ಟರ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ CH3 H C2H5 ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅವಾಗ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅದಷ್ಟು ಕಡೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ OH ಮೈನಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ OH ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಐದರ್ ದ ಸೈಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if OH minus attack from right side, if OH minus ion attack from right side, it leads to the formation of right side ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ it leads to the formation of ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ C2H5. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ. If OH minus attack from the right side, all the three groups such as methyl, hydrogen and ethyl groups are disposed towards left side. Suppose ಏನಾದ್ರೂ OH minus ಏನಾದ್ರೂ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ OH minus attack from ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎರಡೂ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. If OH minus attack from left side, all the three groups are disposed towards right side. ಆಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, OH, C, here CH3, C2H5, hydrogen, here towards the observer is hydrogen and here C2H5. ನೋಡಿ, SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಷನ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, OH ಮೈನಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ 3 groups are disposed towards left side. If OH minus attack from the left side, all the 3 groups are disposed towards right side. Such a change in the configuration is called a racemic mixture. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? SN1 ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 50% ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 50% ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್. SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ side opposite to that of bromine atom, leads to the formation of inversion configuration. Okay, what is the stereochemistry of SN1? Racemic mixture. What is the stereochemistry of SN2? Inversion. This is about stereochemistry and stereochemical aspects of nucleophilic